بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين
المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. التوكل. التوكل, c'est une action du cœur. C'est une station avec laquelle nous arrivons à réaliser la purification de l'être. التوكل على الله هو الثقة والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والاستعانة به في كل شأن والإيقان بأن قضاءه نافذ مع الأخذ بالأسباب. Que veut dire? التوكل est le fait de placer la confiance en Allah, se reposer sur lui, de s'en remettre à lui et invoquer son aide dans tout ce que nous entreprenons. Et avoir la certitude que le qada, le destin, sera certainement exécuté. Tout en faisant les causes ou les moyens, comme ils l'ont fait les messagers et les pieux prédécesseurs. En fait, le tawakkul est une imploration du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une refuge vers Dieu pour faire face aux différentes adversités de la vie. Ce principe, nous le répétons au moins 17 fois par jour en lisant Surat al-Fatiha. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours. Ce que signifie, c'est de toi seul que nous implorons l'aide, car toi seul pourvois à tout dont avons le besoin. Et toi seul es le garant suprême à qui nous pouvons nous confier. Dieu dit, et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui, le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Il n'y a point de Dieu sinon lui, à lui donc remets-toi-en. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de se remettre à lui, car c'est lui seul le Seigneur de l'Orient et de l'Occident, de toutes choses, et il n'y a pas d'autre divinité autre que la sienne. C'est à lui que nous demandons le secours, c'est lui que nous implorons, et c'est à lui que nous nous remettons. Ce qui veut dire, prends-le comme wakil. Et wakil, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui signifie gérant, le protecteur, celui à qui l'on peut s'en remettre entièrement et confier l'ensemble de ses affaires. At-tawakkul est une condition de foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne fait pas de tawakkul, on n'est pas croyant. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, à Dieu remettez-vous, à Dieu remettez-vous-en si vous êtes croyant. Et il est aussi, donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous déclare clairement que at-tawakkul, c'est une condition de foi pour, si vous êtes croyant, vous devez vous remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, at-tawakkul, c'est le fruit de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit d'ailleurs, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Qui veut dire, certes les croyants, ce sont ceux que lorsque le nom d'Allah ou Allah est mentionné auprès d'eux, leur cœur fermisse. Et lorsque les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala sont récités auprès d'eux, ça renforce leur foi, et ce sont les personnes qui se remettent et qui se reposent sur Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawakkul, c'est aussi une branche de la foi. Notre prophète a dit, si vous en remettiez au Dieu comme il convient, il assurerait votre subsistance comme le fait avec l'oiseau. Comme il le fait avec l'oiseau, il part le matin, le ventre creux, et il revient le soir, le ventre plein.
Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est garant de notre subsistance et il est garant de notre vie. En fait, quoi? L'homme, ce qui le tourmente, ce qui le préoccupe, c'est la subsistance, comment et qu'est-ce qu'il va avoir et sa vie, quand est-ce que elle va s'arrêter ou quoi faire pour ne pas qu'elle s'arrête. Bah, le croyant qui sait que ceci est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui décide pleinement sans aucune interférence, bah, il se remet à Allah subhanahu wa ta'ala et il s'appuie sur lui. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous pouvez être comme l'oiseau qui part de son nid, qui quitte son nid le ventre creux, bien sûr avec l'intention de chercher sa subsistance, et il revient le soir, le ventre plein, par la volonté et l'aide et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, at-tawakkul signifie que l'on se remet entièrement à Dieu, que l'on trouve par lui la quiétude et l'assurance d'obtenir tout ce qu'il nous a garanti. Donc là, le tawakkul, c'est ce qui va nous donner cette sérénité, cette quiétude. On n'a plus à se tourmenter pour des choses d'ici-bas et même de l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'on se met entre les mains de Dieu, tout en étant rassuré qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera le meilleur. Tout en étant rassuré que c'est lui qui détient tout et rien ne viendra interférer dans cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien nous arrivera en dehors de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith, sache que même si les humains et les djinns vont s'allier pour t'apporter un bien, ils ne t'apporteront que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prescrit pour toi. Et sache que si les djinns et les humains s'allient ou se rassemblent pour t'apporter, te faire du mal, ils ne te feront que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà prescrit pour toi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que personne n'est capable de te faire du mal ou du bien en dehors de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le tawakkul, c'est chasser de nos cœurs tout souci relatif aux choses de la vie, et nos moyens de subsistance. C'est avoir la certitude que tout ce dont le serviteur a besoin relatif à ce monde ou à l'au-delà, Dieu le possède. Seul, il peut nous permettre d'en disposer et nul autre que lui n'en a son pouvoir de nous en priver. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient tout et c'est lui qui gère tout, c'est lui notre protecteur, c'est lui le gérant, donc c'est à lui que nous devons nous remettre, se remettre à lui. Le fait de faire du tawakkul, c'est ôter de son cœur le désir, la crainte, la peur de tout ce qui n'est pas Dieu. Ça veut dire quoi? C'est dans notre cœur, il y a plus de place pour désirer ou craindre ou avoir peur d'en dehors de Dieu. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on désire sa satisfaction, qu'on le craint, qu'on a peur de son châtiment et ainsi de suite. Mais il n'y a aucune autre personne ôter cette crainte de quiconque. Non, on ne craint qu'Allah, on désire la vouloir et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et nous avons confiance en lui, il sera là et toujours pour nous. Donc ne pas croire non plus que si on se remet entre les mains de Dieu, qu'on sera à l'abri des épreuves. Non, on ne sera pas à l'abri des épreuves. Les prophètes salawatullahi alayhim étaient éprouvés. On prend les exemples déjà de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était blessé pendant la bataille d'Uhud. Il a eu carrément une dent brisée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était lorsqu'il est parti à Ta'af, il était pourchassé, il était attaqué par les enfants et les gens dérangés de la ville de Ta'af. Donc tous les prophètes et les pieux prédécesseurs ont vécu des épreuves, alors que ce sont les personnes qui sont les plus comment dirais-je, les plus fervents dans leur appui sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les personnes qui pratiquaient vraiment la tawakkul, mais ils étaient éprouvés. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Qu'est-ce que ça donne de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, s'en remettre à Dieu, c'est comprendre que toute difficulté,
connaît une issue favorable pour celui qui se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et celui qui s'en remet à Dieu, il lui suffit. Celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui suffire. C'est-à-dire qu'il aura besoin de rien et de personne. Alors, lorsqu'on se remet à Dieu, est-ce que ça veut dire qu'on va laisser toute action, qu'on va plus agir, qu'on ne va plus rien faire pour atteindre nos buts? Bah non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, lorsque un croyant voulant entrer à la mosquée et il avait une chamelle, il lui a demandé: qu'est-ce que je fais de ma chamelle? Est-ce que je la laisse comme ça? Ou est-ce que je dois l'attacher? Ou est-ce que... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu: aqilha wa tawakkal, qui veut dire attache-la plutôt et fais preuve de tawakkul. C'est-à-dire que toi tu fais l'action et Allah subhanahu wa ta'ala, et tu demandes le soutien et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est un texte explicite quant à l'obligation de la prise en considération des causes. C'est-à-dire que le musulman, il doit faire tout ce qui est dans son possible pour atteindre tel ou tel but qu'il doit le faire. D'ailleurs, les salihines, les pieux prédécesseurs disaient que l'abandon des causes est un péché, mais sans remettre aux causes est de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cela? C'est-à-dire que si tu laisses l'asbab, si tu fais rien, tu vas rester chez toi et tu dis bah la subsistance, rizq va m'arriver chez moi, comme l'a fait une personne. En fait, elle est partie en voyage et elle a vu Ibrahim ibn al-Adham, qui était un min as-salihin, qui était très connu, et il lui a dit: tu vas où? Il lui a dit: bah je vais aller faire du commerce. Mais quelques temps plus tard, il l'a revu, Ibrahim al-Adham. Il lui a dit: qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas parti pour travailler, pour faire du commerce? Il lui a dit: en fait, sur la route, j'ai vu un oiseau qui était à terre, qui était paralysé, il pouvait pas bouger. Et j'ai essayé de le regarder, de l'observer, qu'est-ce qui se passe. Et j'ai vu qu'il y avait un oiseau, un autre qui venait et qui lui a ramené la nourriture jusqu'à et lui a mis dans son bec. Donc je me suis dit: pourquoi je vais aller travailler tant que Allah il peut le faire avec les oiseaux, il peut le faire avec moi. Alors Ibrahim al-Adham il lui a dit: pourquoi t'as choisi d'être le paralysé, l'handicapé, et non pas l'autre oiseau qui ramène la subsistance aux autres, qui est un facteur de positivité, qui ramène, qui travaille, qui œuvre. Donc, ne pas prendre par les causes, c'est un péché. Donc, nous devons œuvrer, travailler, et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il complétera tout cela avec son soutien et son aide. D'ailleurs, le prophète Nuh, alayhi salam, Dieu lui a ordonné la construction de l'arche. Alors que, pour le sauver, alors qu'il aurait pu le sauver avec les croyants, sans cet effort, mais il a voulu lui enseigner, nous enseigner que fournir l'effort nécessaire et se remettre à Dieu, c'est une nécessité. Il faut fournir l'effort nécessaire et se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala sera certainement là pour nous. Regardons Maryam, alayhi salam. Lorsque, après l'accouchement de son fils, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ordonné de secouer le tronc de l'arbre, du palmier. Il lui a dit: et secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. On dit que le tronc de palmier, pour le faire bouger, il faut même les hommes les plus forts, c'est pas évident pour eux. Mais pour elle, qui était une femme qui venait d'accoucher, qui était fatiguée, juste en le secouant, Allah subhanahu wa ta'ala a déversé sur elle les dattes mûres et fraîches. Donc il y a toujours un effort à faire, et il faut pas rester dans la passivité et dire ça va venir, les biens de Dieu vont venir vers moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait vraiment par les causes. Regardez, lorsqu'il a fait l'hégire vers Médine, il a fait une planification minutieuse avec le guide qui était non-croyant, qui savait quelles sont les issues les plus sûres, et ainsi de suite. Et lorsqu'il s'est trouvé à Ghar Thawr avec son compagnon Abu Bakr as-Siddiq, et que les mécréants sont arrivés à la porte
si vous voulez, à l'issue de la grotte, et que Abu Bakr as-Siddiq avait dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si les Qurayshites baissaient leurs yeux, ils vont nous voir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout rempli de foi, de certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, que penses-tu de deux, que le troisième c'est leur Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'Allah nous protège et il est là pour nous. Et c'est ce qui s'est fait. Allah les a protégés. Regardez avec Moussa alayhi salam, lorsque il était poursuivi par Pharaon et son armée, ses compagnons, et il s'est trouvé devant la mer, c'est-à-dire que voilà, c'est la mort réelle, quoi. Il y a plus d'échappatoire, il n'y a pas d'issue. Moussa, ses compagnons lui ont dit, nous allons être rejoints. Ils vont nous rejoindre, c'est fini. Il y a plus d'échappatoire. On peut plus être sauvé. Et dit Moussa alayhi salam dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Donc là c'est la certitude en Allah, c'est tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Et là Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de donner un coup de bâton à la mer qui s'est partagée en deux, et Allah leur a tracé des chemins dans la mer pour qu'ils puissent traverser, et il les a sauvés. Donc là on a vu qu'Allah il n'a pas ouvert de lui-même, mais il a sollicité Moussa pour donner le coup, pour montrer qu'il faut toujours faire un effort. Dans les deux recueils du hadith sahih, Ibn Abbas nous dit que la formule Hasbunallah wa ni'mal wakil, qui dit Dieu nous suffit, il est le meilleur à qui on se remet, ou sur qui on s'appuie, ou à qui on demande de l'aide, Hasbunallah wa ni'mal wakil, a été dite à deux reprises. Une fois par Sayyidina Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a été jeté au feu. Lorsqu'il a été jeté au feu, il a dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé les caractéristiques physiques du feu. Le feu, normalement, ça brûle, c'est chaud. Il est devenu source de fraîcheur et de bien-être pour Moussa alayhi salam, parce qu'il s'est appuyé sur son Seigneur. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au lendemain de Ghazwat Uhud, les gens lui ont dit, ils ont dit aux croyants, Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ils ont dit, les gens se sont rassemblés contre vous, alors craignez-les. Ceci leur a renforcé leur foi, et ils ont dit, Dieu nous suffit, c'est sur lui qu'on s'appuie. Donc le prophète a voulu que tawakkul soit l'emblème du croyant, soit shi'ar al-mu'min. Et il nous a enseigné des invocations à dire le matin, le soir, avant de dormir, en se réveillant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris une multitude de doigts, notamment Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, qu'on dit en sortant de chez soi. Et là, c'est ce qui veut dire au nom d'Allah, je m'appuie sur Allah. Il n'y a pas de puissance ni de force qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, lorsqu'on le dit, on nous dit que nous sommes protégés, que ça nous suffit, cette formule nous suffit. Allah va nous suffire grâce à cette formule. Allah va nous suffire, nous serons protégés, et le diable s'éliminera, il va s'écarter de notre voie. Il nous a appris aussi l'invocation qui dit Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu, et ainsi de suite. Allah, je me soumets à toi, ou je me suis soumis à toi, j'ai cru en toi, et sur toi et à toi je me remets, sur toi je m'appuie. Donc al-mutawakkil, quelle est la situation de al-mutawakkil? C'est un état, en fait, la situation de la tawakkul, c'est un état composé d'un ensemble de choses. La première des choses, c'est la connaissance du Seigneur et de ses attributs. Et de ces attributs tels que la puissance, al-qudra, la volonté, al-irada, al-qayyum, celui qui veille sur nous, qui suffit, son serviteur, al-kafi abdo, et que son savoir couvre toute chose. On doit avoir la certitude qu'Allah sait tout. Il a la force, la volonté, il veille, il nous suffit. Donc ceci doit être bien présent dans notre conscience.
La deuxième chose, c'est que notre cœur doit être imprégné de tawhid. Tawhid, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre chose qui vient troubler ce tawhid. Nous croyons qu'Allah, il est unique, l'unique créateur, l'unique Seigneur, c'est lui qui a les noms et les attributs les plus parfaits. Donc le cœur se repose, et la troisième chose, c'est que le cœur se repose sur Allah et s'appuie sur lui. La quatrième, c'est husnu dhanni billah. Selon Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je suis selon ce que mon serviteur pense que je suis. C'est-à-dire, penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous, il sera avec nous. Penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous soutenir, il nous soutiendra. Donc, at-tawakkul, c'est une action du cœur, bien entendu. C'est une action très noble. Certains nous disent que c'est jima'ul iman, elle rassemble toute la foi, parce que c'est un état où on a la certitude, on a la sincérité, on unifie Allah subhanahu wa ta'ala et on se remet à lui, on se confie à lui, on a confiance en lui et on lui demande l'aide et le soutien et il est toujours pour ses serviteurs pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'on soit parmi al-mutawakkilin, al-maqboulin, parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة ربي هي دارنا يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. أعزائي المستمعين، قد حان وقت آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة رينس وضواحيها. تقبل الله صيامكم وصلاتكم ودعاءكم. Il est l'heure de la prière qui correspond à la rupture du jeûne selon Reims et ses environs. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. أشهد
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.